Hello everyone, namaste. Today I have another educational video which is totally related to grade 10 student and optional mathematics, and there is a graph of trigonometric function. So I am going to try to discuss about some function related to trigonometry and its graph. Okay, so let's move on to that topics. Before that, trigonometric function, last time we discussed about algebraic function too. हामीले अघिल्लो मसँग भएको भिडियोमा there is a algebraic functions. अब those functions which cannot be expressed in algebraic way, then there is an alternative way. They are called transcendental function. अब हामी जो फंक्शनहरुलाई चाहिँ algebraic मेथडबाट एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौं त्यस्तो खालको फंक्शनहरुलाई हामी चाहिँ अब transcendental function भन्छौं. भन्न खोजेको a transcendental function is a function that does not satisfy an algebraic function. algebraic function चाहिँ satisfy नहुने खालको चाहिँ फंक्शनहरु यिनीहरुलाई transcendental function भन्छौं. Here non algebraic, they are यस्तो खालको फंक्शनहरु नन algebraic हुन्छ. यिनीहरु beyond the algebraic limits, यिनीहरु algebra को limits तिनीहरुको properties characteristics भन्दा धेरै फरक हुन्छ र cannot be expressed as the finite combination of algebraic constant and variable as well as algebraic operation. अब यस्तो खालको transcendental फंक्शनहरुलाई हामीले algebraic constant र variable को रूपमा एक्सप्रेस गर्न नसक्ने र यसमा युज हुने हाम्रो एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसनहरु, डिभिजनहरुमा चाहिँ हामी चाहिँ एक्सप्रेस गर्न नसक्ने खालको चाहिँ फंक्शनहरु हुन्छ. जस्तै फर एक्जाम्पल fx = sin x चाहिँ हामी अब पढ्दै छौं trigonometric function, gx = e to the power x. So this kind of functions are transcendental function. Okay, let's move on to then now trigonometric function. अब हामी मेन trigonometric function तिर हामी अगाडि बढौं. यहाँनेर trigonometric function भन्ने बित्तिकै we have a thinking about a trigonometry, isn't it? A function of an angle as the sine or cosine. अब हामीसँग भएको trigonometric functionहरु as a sine or cosine को एक्सप्रेस भएर आएको फंक्शनहरु जसमा चाहिँ sine र cosine लाई हामी चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल को 3 साइड्स को रेशियो सँग हामी चाहिँ कम्पेयर गर्छौं अथवा इक्वेट गर्छौं भने त्यस्तो खालको चाहिँ फंक्शनहरु चाहिँ यो trigonometric function भित्र पर्छ. or a function containing trigonometric ratio is an independent variable, जहाँ चाहिँ trigonometric को रेशियोहरु चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल रूपमा आउँछ भने त्यस्तो खालको फंक्शनहरु के हो त trigonometric फंक्शनहरु हो. For example, you can say f theta = sin theta, g theta = cos 2 theta, hx = tan x. So here these are the trigonometric ratio and these are angles. Theta are angles here, and we have x function which are totally related to trigonometric ratios. Okay, and generally they are called circular function also. यसलाई हामी circular function पनि भनेर भन्छौं. Now let's move on to some other concept related to it. There is a unit circle. It is a circle whose radius is 1 and whose center is at the origin. यस्तो खालको सर्कल जसको चाहिँ सेन्टर ओरिजिन मा हुन्छ र यसको चाहिँ रेडियस चाहिँ 1 युनिट्स हुन्छ हैन. रेडियस चाहिँ 1 युनिट्स हुन्छ भने त्यस्तो खालको यो चाहिँ सर्कललाई हामी चाहिँ के भन्छौं त युनिट सर्कल भन्छौं, जसमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौं r = 1 अनि युनिट सर्कल वी नो दैट वन. अब यहाँ भएको यो यसको कोअर्डिनेट, यो पोइन्टको कोअर्डिनेट 1,0 हुन्छ. त्यस्तै गरी माथिपटि चाहिँ 0 1 हुन्छ अनि एंगल थीटा छ यहाँनेर हाम्रो हैन. सेन्ट्रल एंगल चाहिँ यो थीटा हो हैन, किनभने यसको रेडियस 1 छ नि त, r = 1. If the central angle is theta and length of arc is L, हैन, length of arc जुन चाहिँ हामी यहाँ देखेका छौं यो चाहिँ L छ भने then by formula. अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ फर्मुला पढेका छौं सेन्ट्रल एंगल को फर्मुला, यदि थीटा = L/r भनेर, where L भनेको L नै भयो, r भनेको रेडियस 1 हैन, अनि त्यहाँबाट थीटा = L रेडियन हुन्छ किनभने L/1 भनेको L भयो, L रेडियन भयो. जनरली चाहिँ हामीले सेन्ट्रल एंगल चाहिँ थीटा चाहिँ रेडियनमा लिन्छौं जहिले पनि, त्यसैले यो चाहिँ थीटा = L/r को फर्मुलाबाट
यहाँबाट यल यो चाहिँ यल छ अनि यो यल अनि थीटा युज गरेर थीटा इक्वल्स टु यल बाई आर हामीले पाउन सक्छौँ। Thus, on the unit circle, the length of measure of an arc L equals to the radian measures of central angle. जहिले पनि के भयो त यो यदि हामीले युनिट सर्कलमा आर चाहिँ 1 हुन्छ भने यो चाहिँ के हुन्छ थीटा इक्वल्स टु यल हुँदो रहेछ, सेन्ट्रल एङ्गलसँग इक्वल हुँदो रहेछ, लेन्थ अफ आर थीटा इक्वल्स टु यल हुँदो रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब त्यस्तै हेरौँ अर्को नेक्स्ट हामी यसैसँग रिलेटेड रहेर लेट यल बी दि रियल नम्बर एन्ड लेट पिएबी be the point on the unit circle then correspond to L भनेको हामीसँग त्यो पोइन्ट PAB हो यो सपोज यो PAB अनि यसलाई A भनौँ यहाँबाट यहाँसम्म A र यहाँबाट यहाँसम्म माथिसम्म के हुन्छ त B हुन्छ यो हैन त्यो पोइन्ट PAB भएको भएर यो PAB भएको भएर X कम्पोनेन्ट A अनि Y कम्पोनेन्ट B भयो हैन यसरी चाहिँ त्यो पोइन्ट PAB भयो। अब त्यहाँबाट यल हो भने देन साइन फंक्सन हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं। साइन फंक्सन द साइन फंक्सन एसोसिएट विथ यल एन्ड वाई कोअर्डिनेट अफ p and is denoted by sin l equals to b where sin theta equals to p by r and r equals to 1 theta equals to l हैन यहाँ sin l equals to b भयो किनभने यहाँ r भनेको त 1 छ नि त r को भ्यालु 1 छ अनि यो sin theta equals to b by r भयो त्यसपछि अनि थीटा इक्वल्स फेरि यल छ त्यही भएर यल थीटाको ठाउँमा यल राख्यो अनि बी भयो। त्यस्तै cos sin फंक्सनमा कोसाइन फंक्सनमा अथवा cos फंक्सनमा द कोसाइन फंक्सन एसोसिएट विथ l and x coordinates of p and is denoted by sin l equals to a किनभने sin l equals to sorry cos l हुनु पर्दैन sin l भन्छ you have to change it यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर cos l equals to यसलाई cos बनाऊ cos l equals to a अनि हामीलाई थाहा छ फर्मुला चाहिँ हाम्रो cos थीटा भनेको के हो त हाम्रो p by h हो हैन cos थीटा भनेको b by h त्यसैले b भनेको a र h भनेको r अनि यहाँबाट b by h equals to हैन b भनेको a र h भनेको r भएको र r इक्वल्स टु 1 पनि छ फेरि त्यसैले अनि थीटा इक्वल्स टु l पनि छ त्यसैले फाइनली के भन्न पाइयो त हामीले यसलाई cos l इक्वल्स टु a भनेर भन्न पाइयो। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौं h इक्वल्स टु r भनेर रेडियस हो त्यो पनि a हो b बेस चाहिँ हैन a हो त्यसैले हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं। सो वी हेभ cos l equals to a यसरी आयो भाइ हैन। अर्को त्यस्तै टेन्जेन्ट फंक्सन हाम्रो चाहिँ if a does not equals to 0 then the tangent function is denoted by tan l equals to p by a किनभने हामीलाई tan थीटा भनेको थाहा छँदैछ tan थीटा भनेको के हो त p by b हो अनि p भनेको b अनि b भनेको a छ त्यसैले p by b गर्दा tan थीटा equals to tan l equals to b by a आयो यसरी हैन। इन दिस वे हामीले चाहिँ यो चाहिँ टेन्जेन्ट फंक्सन पनि हामीले यहाँबाट फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं। अब हामी अर्को स्लाइडतिर जाउँ। हामीसँग यहाँ अर्को स्लाइड छ। अर्को स्लाइडमा हामी ग्राफ अब साइन फंक्सनको ग्राफ कस्तो हुन्छ त fx equals to y equals to sin x हामीले fx भनेको y पनि सपोज गर्छौं हामीले यो चाहिँ के हो त x भनेको डोमेन हो भने fx भनेको कोडोमेन अरु y भनेको रेन्ज भनौं न रेन्ज हो इक्वल्स टु sin x हो भने अब यो कन्डिसनमा पहिला हामीलाई थाहा छँदैछ x भनेको थीटा हो जहिले पनि एंगल हो x भनेको एंगलहरु हो 0 डिग्री
हैन। अनि यहाँबाट हामीले 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री अब यो चाहिँ सबै एङ्गलहरू हो यिनीहरू हामी x को भ्यालु जहिले पनि यहाँनिर यो चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनमा चाहिँ डिग्री एङ्गलहरू हुन्छ भने अनि y इक्वल्स टु sin x हुन्छ अनि sin थीटा भनेको sin 0 डिग्री हैन। त्यसैले 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री अनि 90 डिग्री 120 डिग्री 135 हुँदै 180 सम्मको भ्यालु हेर हैन। अब यसरी लेख्यो भने यसमा अर्डर पेयर भन्छ x र y को अर्डर पेयर 0 डिग्री र 0 को अर्डर पेयर 30 र 0.5 को अर्डर पेयर हैन। हामीले x y मा 0 डिग्री 0 30 डिग्री 05 45 डिग्री 07 0.7 60 डिग्री हैन। यसरी चाहिँ यो अर्डर पेयरहरू x y हरू बन्छ। यहाँबाट हामीले यो सबै चाहिँ x y हरू बन्छ र यसको फङ्सन हामीले ग्राफमा प्लट गर्यो भने के भन्छ त ग्राफको फङ्सन यस्तो खालको फङ्सन बन्छ। यो चाहिँ वेभ टाइपको फङ्सन बन्छ जो चाहिँ ओरिजिनबाट पास भइरहेको फङ्सन बन्छ र यो चाहिँ हामीले अहिले डिस्कसन गरेको जस्तै फङ्सन चाहिँ के छ त साइन फङ्सन रहेको छ। यो चाहिँ लाइक वेभ स्टाइलमा माथि म्याक्सिमम भ्यालु 1 र मिनिमम भ्यालु चाहिँ -1 भएर किनभने म्याक्सिमम भ्यालु हाम्रो 1 हुन्छ यसको र मिनिमम भ्यालु हामीले देख्न सक्छौँ म्याक्सिमम भ्यालु 1 अनि मिनिमम भ्यालु चाहिँ कति त -1। हामीले यसको नेगेटिभ भ्यालु लिएको छैनौँ तर नेगेटिभ भ्यालु लियो भने यसको -1 हुन्छ मिनिमम भ्यालु हैन जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँसम्म पुगेको हुन्छ यसको ग्राफ। त्यस्तै अब हामी अर्को चाहिँ यसै रिलेटेड रहेर अर्को कुरा गरौँ। यहाँ केही कुराहरू अझै बेसिक यसका टर्महरू जान्नुपर्ने देखिन्छ हामीले के भन्दाखेरि यो फङ्सन चाहिँ हामीले देख्यौँ भने साइन फङ्सन यो चाहिँ कन्टिन्युअसली लाइक अ वेभ यसरी मुभ भइरहेको हुन्छ। यहाँबाट टर्न भएर फेरि माथि पुगेर फेरि त्यहाँबाट फेरि तल झरिरहेको हुन्छ र यसको स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने यो कन्टिन्युअसली यसरी मुभ भएको देखिन्छ हैन। त्यसैले यस्तो खालको फङ्सनलाई हामी पिरियोडिक फङ्सन भन्छौँ भनेको अ फङ्सन एफ इज पिरियोडिक विथ पिरियड पी इफ एफएक्स इक्वल्स टु एफएक्स प्लस पी हैन। पी इज अ रियल नम्बर फेरि पी भनेको सम फङ्सन्स लाइक साइन एन्ड कोसाइन रिपिट फर एभर एन्ड आर कल पिरियोडिक फङ्सन। यो रिपिट भएको भइ हुने गऱ्यो यसलाई चाहिँ के भनेको त पिरियोडिक हो। सर्टेन पिरियडमा यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त फेरि रिपिट हुने भएको भएर भनेको त्यही भएर सर्टेन पिरियडमा हामी देख्न सक्छौँ त्यो पोइन्ट यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्मको एउटा पिरियड छ यो पिरियडपछि फेरि चाहिँ के हुन्छ फेरि अर्को चाहिँ रिपिट हुन्छ हैन। सेम फङ्सन चाहिँ रिपिट हुन्छ हामीले अर्को चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म पनि हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ यसलाई पिरियड भन्न सक्छौँ त्यहाँबाट त्यहाँसम्मको फेरि अर्को चाहिँ पनि फेरि रिपिट भएको हुन्छ। त्यो भएर यस्तो खालको चाहिँ फङ्सनलाई हामी पिरियोडिक फङ्सन भन्छौँ है। अनि यहाँ चाहिँ डोमेन यो एक्स एक्सिस भनेको डोमेन हो भने वाइ एक्सिस भनेको रेन्ज हो यहाँनिर हैन। एक्स एक्सिसमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त एङ्गलहरू हुन्छ भने थीटाहरू हुन्छ भने वाइ एक्सिसमा के हुन्छ त अब यहाँदेखि हेरौँ भने यहाँ एम्प्लिट्युड भन्ने चाहिँ यो डिस्टेन्स बिट्विन के छ त यो दुईवटा पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स यो होरिजोन्टल लाइन र अनि उसको बिचको लाइनलाई चाहिँ हामी चाहिँ के पनि भन्छौँ त एम्प्लिट्युड पनि भन्छौँ हैन। यसको हामी देख्न सक्छौँ अझै फर्दर हामीले चाहिँ यसको बारेमा अझै अर्को चाहिँ स्लाइडमा हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ एउटा पिक पोइन्टबाट हैन अर्को पिक पोइन्टसम्मको द ग्राफ अफ ए पिरियोडिक रिपिट्स इट्सेल्फ इन्डिफिनिटली भन्नु खोजेको यो ग्राफ चाहिँ रिपिट भएको भए हुन्छ भन्नु खोजेको। अझै यसलाई अलिक क्लियर पारौँ। यहाँ त पिरियड गोज फ्रम वान पिक टु द नेक्स्ट भनेको एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्मको पिकसम्मको यो पिरियड डिस्टेन्स चाहिँ पिरियड हो भन्नु खोजेको। फ्रम एनी पोइन्ट टु द नेक्स्ट म्याचिङ पोइन्ट भन्ने खोजेको। तलपट्टि यदि हाम्रो होरिजोन्टल मान त यो पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट योसम्मको यो डिस्टेन्स भनेको पिरियड हो भन्नु खोजेको हैन। यो रिपिट हुन्छ कन्टिन्युअसली रिपिट भएको भए हुन्छ हैन यो ग्राफमा। एम्प्लिट्युड इज द हाइट फ्रम द सेन्टर लाइन टु द पिक अर हाइएस्ट टु द लोएस्ट पोइन्ट एन्ड डिभाइडेड बाई द पोइन्ट भन्नु खोजेको। के हो त यो हाइट फ्रम द सेन्टर लाइन के सेन्टर लाइनबाट त्यो पिकसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ अथवा के हो त फेरि लोएस्ट पोइन्ट एन्ड डिभाइड बाई द्याट बाई 2। यदि हामीले त्यो दुईवटा पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स यो दुईवटा यो र माथिको लाइन बिचको डिस्टेन्सलाई 2 ले डिभाइड गऱ्यो भने यसको एम्प्लिट्युड आउँछ भन्न खोजेको हैन। यदि हामीले पिक मात्र लियौँ भने दुईटाको पिक बिचको केलाई चाहिँ डिस्टेन्सलाई 2 ले डिभाइड गऱ्यो भने सो वी गेट एम्प्लिट्युड है। Okay, now move on to graph of the cos function. Cos function equals to fx equals to y equals to cos x. अब यहाँ पनि सेम नै हो। x भनेको 0 डिग्रीबाट हामीले 180 सम्म राख्यौँ अहिले यहाँ
अनि 0 डिग्रीको 1, 30 को 0.87 गर्दै गर्दै यो चाहिँ हामीले पोइन्टमा राखेर हेरौँ र यसको अर्डर पेयरहरू XY 0, 0 डिग्री, 1, 30 डिग्री 0.87, 45 0.7 हैन। यसरी चाहिँ 60 हुँदै गएर यो सबै भ्यालु 150 को नेगेटिभ भ्यालु आइरहेछ हैन। त्यसरी अब यसको ग्राफ हेर्यौँ भने यो चाहिँ यस्तो खालको ग्राफ बन्छ अनि यो पनि कन्टिन्युअसली यसरी मुभ भएर अनि फेरि रिपिट भएको हुन्छ यो ग्राफ पनि यसको पनि सर्टेन पिरियड पछि यो रिपिट भएको हुन्छ र म्याक्सिमम भ्यालु 1 र मिनिमम -1 हुन्छ अनि म्याक्सिमम त्यहाँ चाहिँ 1 छ र तल के छ त यो चाहिँ तल पुग्दाखेरि यो म्याक्सिमम यो चाहिँ माथि 1 भयो अनि तल -1 हुन्छ यो मिनिमम भ्यालु हैन। यो पोइन्टबाट यो चाहिँ मिनिमम भ्यालु -1 हो। त्यसैले यो चाहिँ यसको म्याक्सिमम 1 र मिनिमम -1 मा गएर यसको फंक्सन चाहिँ हैन रिपिट हुन्छ हैन। त्यस्तै अर्को चाहिँ ग्राफ अफ अब 10 फंक्सन हेरौँ हामीले यहाँ 10 फंक्सन पनि हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर यस्तो खालको फंक्सन बन्छ 10 को चाहिँ अब हामीले भर्न सक्छौँ यहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री यो चाहिँ अब एकपटक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफैले भरेर एकपटक हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा 0 डिग्रीको भ्यालु 10 को अनि 30, 45, 60, 90 को भ्यालु राखेर एकपटक प्लट गरेर हेर्यौँ भने यसको चाहिँ फंक्सन चाहिँ यस्तो खालको देखिन्छ। एकपटक चाहिँ आफूले चाहिँ ट्राई गरौँ यो चाहिँ किनभने कुनै पोइन्टमा यिनीहरूको अनडिफाइन हुने भएको भएर यिनीहरू चाहिँ कहीँ गएर इन्ड भएको छ र फेरि त्यहाँबाट अर्को रिपिट भएको छ अर्को फंक्सन दिइरहेको भएको त्यहाँ गएर इन्ड हुन्छ पोइन्टहरू हैन इन्फाइनाइटतिर जान्छ क्या त्यो भएर यो फंक्सन इन्फाइनाइटतिर हामीले चाहिँ किनभने 10 को भ्यालु इन्फाइनाइट छ नि त त्यो भएर यिनीहरू चाहिँ इन्फाइनाइटतिर इन्ड भएको भएर यसको पुरै कम्प्लिट फंक्सन नदेखिएको हामीले एकपटक ट्राई गर्न सक्छौँ हैन। यसलाई चाहिँ ग्राफमा प्लट गर्न सकिन्छ। यसरी हामी साइन कस 10 को फंक्सन हामी डिस्कसन गऱ्यौँ। अब फाइनली इभ्यालुएट योरसेल्फ एकपटक ट्राई गरौँ। डिफाइन द फलोइङ विथ एन एक्जाम्पल पिरियड भनेको के रहेछ त्यो डिफाइन गरौँ। ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्सन साइन फंक्सन टेन्जेन्ट फंक्सन हैन हो यिनीहरू भनेको के रहेछ त्यो डिफाइन गरौँ यो इम्पोर्टेन्ट छ। र ड्र द फलोइङ ग्राफ र fx = sin x अनि fx = tan x यसलाई चाहिँ डिफाइन गरौँ। हामीलाई sin x को चाहिँ -90 बाट +90 को रेन्ज दिएछ र tan x को 0 बाट 360 सम्मको पोइन्टहरू फाइन्ड आउट गरेर हैन राखेर अनि ग्राफ प्लट गरौँ। यसलाई चाहिँ हामीले आफैले ट्राई गरौँ एकपटक ट्राई गरेपछि अनि हामी चाहिँ अलिकति इजी हुन्छ हामीलाई चाहिँ हाउ टु गेट दैट फंक्सन भनेर। ओके दैट्स ऑल, थ्यांक यू भेरी मच, हैव अ गुड डे।